ذرية الطيبين الطاهرين وأصحاب الغر الميامين ثم إلى روح النبي الحدى صاحب الراتب وأصوله وفروعه أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم السماوات ومن في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يميت على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شهرة الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شهرة الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شهرة الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واغفر الذي كان منا. يا ربنا واعف
والأصحاب الأكرمين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن جزا من المسلمين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. كلمة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نحيا وعلينا أن نموت وبها نبعث إن شاء الله ونحن من الآمنين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تقبل الله ذلك أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويسهل كل مطلوب ويجر العاقبة المصير إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح رسالتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأزواج رسول الله وحمزة العباس جميع أصحاب رسول الله وأنصار رسول الله والمهاجرين والمجاهدين في سبيل الله أجمعين. ثم إلى رئيسنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى رئيسنا الفقيه المقدم محمد بن علي العلوي ووصول معبود وجميع سادتنا علي العلوي سهلا وكبيرا ذكرا وأنثى مشارق الأرض مغاربها برها وبحرها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أولياء سندنا سوء يرجع أولياء الله تعالى جميعنا الأقدار والأوتاد والنجباء والنقباء والغيسر دار الغيب وأهل التركيب مشارق الأرض يا مغاربها برها وبحرها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى رئيسنا قطب الإرشاد ورئيس الإمام البلاد أبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب الرواتب ورسول الغفور. ثم إلى رئيسنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن اللطاس وإلى علي شيخ علي بن عبد الله بن ثم إلى رئيسنا علوي بن محمد بن هاشم علوي أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة لمن أوصانا واستوصانا بالدعاء ولمن له حقنا لنا ولنا ولكم يا حاضرين أن الله يتقبل الدعاء ويأجل بالإجابة ويبلغنا وإياكم أجل بيت الله الحرام وزيارة نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. وأن الله يعين علينا وعليكم سنين بعد سنين وأمرا بعد أعوام فلا ما يحب ربنا ويرضى ذو الجلال والإكرام. وأن يأتي أن الله ينور قلوبنا ومراغبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والمعتلى للإسلام والإيمان بلا مهنة ولا ابتهال بجاه سيد ولداتنا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ويختم لنا ولكم بالحسنى برزق وخير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين أنت جافي نعمه وكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين
وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا في كل منة وفتنة وبؤس وغير إنك ولي كل خير ومفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا في الدين ولمن ناصر إلينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار. اللهم اصلح لنا شأننا كله. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وارض عنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا ولتهديك ستر عنا وعافنا وقوتنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا ولتهديك ستر عنا وعافنا وقوتنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا ولتهديك ستر عنا وعافنا وقوتنا وكلنا حيث كنا. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين. يا أمان الغائبين آمنا لما نخاف. يا أمان الغائبين نجنا لما نخاف. يا أمان الغائبين سلمنا لما نخاف. يا لطيف لم يزل بنا لما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا لما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيف لم يزل بنا لما نزل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه رد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه رد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عالما بخلقه يا خبيرا بخلقه رد بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا الله لنا رسالة يا الله لنا رسالة يا الله لنا رسالة والخاتمة بالشهادة. يا الله لنا رسالة يا الله لنا رسالة يا الله لنا رسالة والخاتمة بالشهادة. يا الله لنا رسالة يا الله لنا رسالة يا الله لنا رسالة والخاتمة بالشهادة. تقول لنا من كل سؤال ومعمول وإلى حضرة الرسول. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير. اللهم صل على سيدنا محمد
وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى وأطال الله عمره ونفعنا به بعلومكم بعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. قال: يؤاخذ الإنسان على سوء قصده وخبث نيته. عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلنا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والمعنى أن القاتل يدخل النار بالنية والعمل، والمقتول يدخلها بالنية فقط، بخلاف ما إذا استسلم أحدهما فقتله الآخر، أو لم يكن قصد المقتول إلا الدفع عن نفسه دون قتل صاحبه فإنه يسلم، ويبوء القاتل بالإثم كما قص الله في ابني آدم. وعن صهيب رضي الله عنه مرفوعا: أيما رجل تزوج امرأة فنوى ألا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان. وأيما رجل اشترى بيعا فنوى ألا يعطيه من ثمنه شيئا مات يوم يموت وهو خائن. وفيه أيضا من حديث ميمون الكردي عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. وأيما رجل استدان دينا وهو لا يريد أن يؤدي إلى صاحبه حقه خدعه أخذ ماله فمات ولم يؤديه لقي الله وهو سارق. قال إمام الشيخ الإسلام تقي الدين السبكي رحمه الله في جواب المسألة السابعة من الفتاوى الحلبيات المسمى قضاء الأربة في أسئلة حلبة، الذي يقع في النفس من قصد المعصية على 5 مرات. الأولى الهاجس وهو ما يلقى فيها، ثم جريانه فيها وهو الخاطر، ثم حديث نفسي وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أم لا، ثم الهم وهو ترجيح قصد الفعل، ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به. فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا لأنه ليس من فعله وإنما هو شيء ورد عليه لا قدرة له عليه ولا صنع. والخاطر الذي بعده كان قادرا على دفعه بصرف الهاجس أول وروده، ولكنه هو وما بعده من حديث نفسي مرفوعان بالحديث الصحيح، وإذا ارتفع حديث نفسي ارتفع ما قبله بطريق الأولى. وهذه المراتب الثلاثة أيضا لو كانت في الحسنات لم يكتب له بها أجر. أما الأول فظاهر، وأما الثاني والثالث فلعدم القصد، وأما الهم والله أعلم. Alhamdulillah, masih di dalam babul ikhlas tentang fasal yang kedua, an-niyah manaqul jaza. Niat merupakan tempat atau tempat balasan. Seorang itu akan diberikan pahala menurut niatnya masing-masing. Niat tersebut sangat berpengaruh sekali. Maka bab
yang berkaitan dengan niat ini sangat cocok dan sangat pantas sekali dimasukkan dalam pembahasan ikhlas. Karena memang ikhlas itu tempatnya di hati ya. Ikhlas itu tempatnya di hati. Dan di sini Al-Ibn Smith menjelaskan bahwasanya seseorang itu yu'akhadul insan ala su'i qasdihi wa khubsi niyati, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena niatnya yang jelek. Karena niatnya yang jelek walaupun dia belum melaksanakan niat tersebut. Diceritakan di sini bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan jika berjumpa dua orang muslim dengan dua pedangnya, ya, jadi dua orang muslim bermusuh-musuhan sampai ingin bunuh-bunuhan kedua-duanya, ya, satu buah pedang, satu Allahu Akbar, satu Allahu Akbar. Mana yang mendengarkan ini ya? Apa kata Rasulullah? Fal qatil wal maqtul finnar. Dua-duanya masuk neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka dua-duanya. Ya. Kalau ada dua orang muslim, dua orang mukmin yang bersyahadat, yang bertauhid, yang muwahhidin, bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bermusuh-musuhan sampai tingkat derajat permusuhan itu sampai mau bunuh-bunuhan. Satu keluar dari rumah cabut pedang, satu keluar rumah cabut pedang, bunuh-bunuhan sudah ini. Ya, ini berat sudah ini. Ya, dan lagi ngamuk ini. Ya. Jadi satu buah pedang, satu buah pedang. Fal qatil kata Rasulullah wal maqtul finnar. Siapa yang terbunuh? Si fulan, atau si A, atau si B. Yang membunuh masuk neraka, yang terbunuh masuk neraka. Ya. Maka para sahabat bertanya, "Qulna ya Rasulullah, adal qatil, ya yang membunuh. Betul dia masuk neraka karena dia membunuh. Abadul maqtul, yang dibunuh gimana ini? Kok juga masuk neraka?" Apa kata Rasulullah? Innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia juga pengen bunuh itu. Ya, karena kedalaman dibunuh, dia tidak dapat bunuh dia. Jadi dua-duanya masuk neraka. Niatnya, kan? Yang kena bunuh ini niatnya juga saya ingin bunuh dia. Yang ini juga niatnya ingin membunuh. Kedua-duanya ingin membunuh saudaranya sendiri. Kedua-duanya ingin membunuh saudara seiman, seislamnya sendiri. Kedua-duanya punya niat seperti itu. Karena kedahuluan salah satunya, maka ya dua-duanya berdosa, dua-duanya masuk neraka. Ya. Kalau yang membunuh sudah memang pantas masuk neraka, niatnya untuk membunuh memang dilaksanakan niat tersebut. Kemudian yang terbunuh ini bagaimana? Dia sudah niat untuk membunuh soalnya. Maka dikatakan di situ juga diberi siksa manusia itu dengan jeleknya niat yang dia niatkan di dalam hatinya. Ya. Ya. Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia juga ingin pengen membunuh temannya itu, membunuh saudaranya itu. Maka dua-duanya Allah lemparkan ke dalam neraka. Ya. Wal ma'na an al-qatil yadkhulun nar bin niyyah wal amal wal maqtul yadkhuluha bin niyyah faqat. Artinya di sini yang membunuh itu masuk neraka karena apa? Karena niat dan amalnya. Niatnya untuk membunuh, kemudian dia laksanakan yang tersebut dan dia berhasil membunuh. Kemudian yang maktul yaitu khulunnar binniyah faqat. Yang terbunuh dia dilemparkan Allah ke dalam api neraka. Karena apa? Niatnya sudah ingin membunuh itu. Tidak sempat membunuh. Ya, keburu dibunuh, tetapi Allah siksa dia karena dia telah berniat untuk membunuh. Wa na'udzubillah min dzalik. Ini berbahaya ini ya. Hati-hati, jangan, tidak boleh apalagi seorang muslim jangankan membunuh. Ya. Menyakiti hati seorang muslim aja itu haram hukumnya, apalagi menumpahkan darahnya, memisahkan ruh dari jasadnya. Ini dosa besar, ini sangat besar sekali ya. Kita menyakiti hati seorang muslim, seorang mukmin saja tidak boleh, apalagi membunuh dia. Ya. Seperti apa orang yang menyakiti hati seorang muslim itu kan sering disampaikan. Seperti orang yang man kassara qalba mu'minin faka'annama haddama 70 Ka'bah. Seperti itu ya. Orang yang memecahkan hati seorang mukmin. Ya, ini saya omongin sakit hati ini. Itu. Ya kan seperti itu, biar sakit hati ngomong ke depan orang. Ini kassara qalba mu'min. Dipecahkan hati orang itu. Dia singgung perasaannya, malu dia, ya kan? Sakit hatinya, pecah hatinya.
Apa kata Rasulullah dosanya itu? Ini menyakiti ya, bukan membunuh. Seperti menghancurkan 70 Ka'bah dosanya. Bayangkan. 70 Ka'bah, satu Ka'bah saja itu sudah iblis terlalu, sudah orang berani menghancurkan Ka'bah kan ya. Satu Ka'bah aja. Sekarang katakanlah ada orang ingin hancurkan Ka'bah. Oh, ini rajanya iblis barangkali kan. Apalagi menghancurkan 70 Ka'bah. Ini sudah kelewatan batas. Ini menyakiti, menyinggung, melukai hati seorang mukmin, seorang yang di hatinya ada tauhid, seorang yang di hatinya ada la ilaha illallah. Kita singgung dia. Apapun, dengan perbuatan kah, dengan ucapan kah, dengan tingkah laku kah. Kita tahu nih kalau dia lakukan, saya omong ini, saya berbuat ini, dia tersinggung, ini sakit hati dia. Tidak boleh, itu haram. Itu hukumnya haram, tidak boleh menyinggung hati seorang mukmin. Sewaktu Fathu Makkah itu kan, Rasulullah SAW, karena para sahabat juga termasuk di situ ada Sayyidina Umar bin Khattab, pernah dia telepon Sayyidina Muhammad melihat Ka'bah. Ya, Sayyidina Umar itu rindu kepada Ka'bah. Kata Sayyidina Umar, ya Ka'bah ma ashrafaki wa ma a'zamaki ya wa ma akramaki. Dipuji oleh Sayyidina Umar bin Khattab karena rindu sudah lama tidak melihat Ka'bah. Wahai Ka'bah, alangkah agungnya engkau, alangkah indahnya engkau wahai Ka'bah, alangkah mulianya, macam-macam dipuji oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Di sampingnya ada baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah, ya Umar, kamu tahu ada yang lebih mulia daripada Ka'bah ini. Yang kau puji ini, yang kau katakan alangkah mulianya, alangkah agungnya. Kamu tahu ya Umar, ada sesuatu yang lebih mulia daripada Ka'bah ini. Apa itu ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, nafsul mu'min a'zam min tilkal Ka'bah. Individu setiap orang mukmin itu lebih agung daripada Ka'bah ini. Setiap individu ini, ya, kita ramai biasa saja, si fulan bin fulan biasa dia salat, dia orang muslim ramai. Tetapi setiap individu orang mukmin itu azim indallah, memiliki derajat, memiliki tingkat, memiliki kedudukan, memiliki makam yang tinggi di sisi Allah. Setiap individu orang muslim, orang yang bertauhid, orang yang di hatinya bersyahadat, ada la ilaha illallah di hatinya. Bersyahadat bersaksi tiada Tuhan selain muwahhidin, yang mentauhidkan Allah, yang beriman kepada Allah. Setiap individu muslim itu azim indallah. Ingat, setiap individu muslim itu tingkat derajat di sisi Allah sangat mulia. Jangan pernah kita sakiti hatinya. Jangan pernah kita lukai perasaannya. Tidak boleh, haram hukumnya. A'zam min tilkal Ka'bah, kata Rasulullah. Setiap individu muslim itu lebih agung, lebih mulia di sisi Allah dari Ka'bah. Ka'bah yang sangat agung, banyak. Semua orang datang berkunjung, rindu kepada Ka'bah, mencium, kok bisa bergantung, ditempelkan badannya di Ka'bah, kan ya, kok bisa. Tapi setiap individu muslim lebih agung daripada Ka'bah tersebut. Makanya tidak boleh melukai perasaan, melukai hati, menyinggung, ya. Lebih lagi, ini kok sudah membunuh, sudah terlalu ini. Kok sudah membunuh orang muslim, ya. Apa kata Rasulullah, kita muslim kufrun, ya. Membunuh orang muslim itu kufur hukumnya, nggak boleh, berdosa, ya. Sangat besar dosanya, sampai-sampai ya, mengalirkan darah seorang muslim itu haram. Duduk. Muhammad. Marzuki, تقدم سيدي. أهلا وسهلا. Alhamdulillah kita kedatangan Ustaz
dua orang muslim, kemudian kedua-duanya membawa pedang, maka qatil maqtul fil nar. Ini sudah kelewatan. Artinya seseorang yang bertauhid, seseorang yang di hatinya ada la ilaha illallah, itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita singgung perasaannya, tidak boleh kita lukai hatinya, tidak boleh kita pecahkan hatinya, karena seorang tadi bagaikan menghancurkan tujuh Ka'bah, ya. Kasara qalbu mu'minin ka'annama haddama sab'ina Ka'bah. Seorang yang melukai perasaan seorang mukmin itu seperti menghancurkan tujuh Ka'bah. Kemudian di pembahasan ini juga dijelaskan bagaimana kedudukan niat itu sangat penting sekali. Juga pembahasannya kalau pernah kita terangkan bahwasanya niat itu sangat berpengaruh sekali dengan amal perbuatan manusia. Jadi baik atau jeleknya sebuah amal perbuatan itu sangat dipengaruhi oleh niatnya. Jadi niat yang baik, niat yang benar, dan begitulah as-salafun as-salihun, para leluhur kita, datuk-datuk kita, khususnya Sadah Ba'alawi, mereka mengajarkan anak-anak mereka itu niat yang banyak, memperbanyak niat yang baik, niat yang banyak sebelum melakukan amal itu. Satu amal diniatkan dengan niat-niat yang banyak, yang setiap niat itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca Al-Qur'an, niatkan untuk bermuhadatsah, ya, berbicara dengan Allah, niatkan dengan zikir, niatkan taqwa, macam-macam. Itu salafun as-salih seperti itu. Dia mengajarkan kepada anak didiknya, cucu-cucunya, anaknya, semuanya diajarkan dengan memperbanyak niat walaupun dalam satu amal, ya. Jadi niat tersebut akan mendapatkan pahala setiap niat walaupun dengan satu amal perbuatan. Kemudian juga sebaliknya, jika niat yang tidak baik, maka percuma amal, walaupun nampaknya amal-amal itu amal yang baik, tapi diniatkan dengan niat yang tidak baik, maka juga tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di hadis ini dikatakan tadi itu kan, ya. Ya, betul ya, Rasulullah yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh bagaimana? Ya kan? Kata Rasulullah, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Dia juga kemarin membunuh temannya, tapi keburu dibunuh, maka dua-duanya masuk neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Kita dianjurkan untuk menjaga niat yang baik, menjaga niat-niat yang dihiasi niat tersebut dengan niat-niat yang banyak dan yang baik. Terutama pada pembahasan pada hal yang terakhir ini, yaitu al-ikhlas, ya, yang sangat mempengaruhi amal perbuatan kita. Apapun amal yang kita lakukan tanpa didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka haba'an mantsura, tidak ada artinya, tidak ada arti sama sekali. Niat salatnya kita, ibadahnya kita, tanpa kita niatkan ikhlas karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap keridhaan Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita harapkan hanya mengharapkan keridhaan Allah dan mahabbat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang kita lakukan, salatnya kita, ibadah kita, tadris kita, apapun segala amal tindak tanduk kita yang baik, kita tidak mengharapkan apa, sedikit pun tidak kita harapkan dari makhluk dan lain sebagainya. Yang kita harapkan hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika amal ini Allah ridha, bantu kami ya Allah. Jika amal ini Rasulullah ridha, bantu kami ya Allah. Jadi beramal hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa diiming-imingi dengan mengharapkan hal-hal yang lain. Keridhaan Allah dan keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicirikan Allah Subhanahu wa taala, innama yu'minukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Itu misalnya Ahlul Bait yang pernah kita ceritakan kan, ya. Bina Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, ya, memberikan makanan yang mereka ingin makan pada waktu itu, ya, tapi mereka berikan kepada seorang tawanan perang, kemudian seorang yatim, kemudian seorang yang fakir, ya. Dalam sebuah ayat dikatakan kifil ayat ويطعمون الطعام على
hubbihi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan beliau dan mereka yaitu ahlul bait yut'imuna ta'ama ala hubbihi, mereka memberikan makanan yang dia cintai, miskinan wa yatiman, yang mereka ini lagi butuh itu makanan. Mereka ingin makan itu makanan tersebut, tapi berikan kepada miskinan wa yatiman wa asira, seorang miskin, seorang yatim dan seorang yang asir, tawanan perang. Ya. Akhirnya innama nut'imukum liwajhillah, kata beliau. Kami ini memberi kamu makan, memberi kamu sesuatu yang kami cintai. Kami perlu sebenarnya ini, tapi kami hadiahkan, kami berikan kepada kamu liwajhillah, karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak perlu balasan dari kalian, tidak perlu syukur, terima kasih, tidak perlu. Tapi kami hanya perlu keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah diterangkan Habib Farhan tadi butir-butiran hikmah mengenai niat yang salehah, niat yang terus ikhlas dari hati. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang mulia, akhina al-Ustaz al-Adib Yahya Zaid al-Ma'arif, atau yang dikenal dengan Buya Yahya, datang ke majelis kita yang mulia ini. Mudah-mudahan menambah barakah, menambah manfaat ilmu yang kita kaji, yang kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membawa bekal kelak kita di akhirat berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya, dalam kesempatan malam yang mulia ini, kebetulan beliau adalah termasuk guru saya juga. Banyak maklumat kita belajar waktu di Jami'atul Ahqaf atau di kuliah di Tarif. Oleh karenanya, teman-teman yang mungkin perlu bertanya tidak dapat jawabannya dari Al-Fakir atau guru-guru di sini, mungkin bisa dapat jawabannya dari guru kita mulia Ustaz Yahya Zaid al-Ma'arif. Oleh karenanya, pada kesempatan malam hari ini saya ingin meminta dari Ustaz Buya Yahya untuk memberikan pencerahan tentang apa yang berkembang dewasa ini, khususnya apa yang berkaitan dengan akidah salafi, khususnya yang nampak di depan mata kita sekarang, kelompok-kelompok anti tahlil, anti maulid, anti tawassul. Dan itu perlu pencerahan, perlu ada tanya jawab, perlu ada diskusi. Walaupun waktunya sangat singkat, tetapi insya Allah bisa bermanfaat, walaupun sedikit bisa kita dapatkan dari beliau yang hadir di tengah-tengah kita ini. Nah, terlebih dahulu saya pertama yang bertanya. Ini penting karena saya ini juga tidak terlalu memahami ini masalah yang berkaitan dengan hadis yang berbunyi di Sahihul Muslim. Ada satu saat Ustaz Abu Buya ya, jadi satu saat ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan bertanya, di mana ini sering dikemukakan mereka ini, di mana posisi ayah saya, dia bilang, sahabat ini, abi wa abuka finnar, abi wa abuka finnar, ayahku dan ayah kamu ada di neraka. Ini di dalam Sahihul Muslim. Jadi saya sampai sekarang belum dapat jawaban yang yang gamblang, yang enak untuk menjadi bekal kita. Kalau ketemu orang-orang seperti itu kan kita argumentasinya bisa kita kemukakan kepada mereka. Nah, nanti mungkin teman-teman yang lain juga ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dikemukakan kepada Ustaz kita. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Sangat kami cintai. Kalau beliau anggap kami guru, saya kerja guru. Sahabat kok anggap guru, berarti beliau juga guru saya. Ini adalah kawan, masya Allah, subhanallah. Yang beliau, semoga Allah mengangkat hamba-hamba yang tawadhu. Kepada para habaib yang ada di sini, insya Allah para sesepuh, dan yang lainnya. Tidak bisa kami sebut satu persatu. Semoga Allah senantiasa berikan kepada kita keistiqomahan. Yang pertama, sebelum menjawab pertanyaan Muhammad, yakini perkumpulan ini adalah
akan menjadi sebab kita kumpul nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Perkumpulan yang langka. Maka mohon diniatkan terus. Tadi ngomong masalah niat. Syukuri nikmat kita bisa berkumpul. Panjatkan doa setiap saat kita sholat, ya Allah, seperti Engkau telah kumpulkan kami di tempat seperti itu, maka tolong jangan keluarkan, ya Allah. Mensyukuri ini nikmat besar. Nikmat besar bisa kumpul begini, ya Allah. Coba renungi saat ini, detik ini. Ada orang yang ngapain di pinggir jalan sana, ada orang di sana. Tapi Allah memilih kita, menggerakkan hati kita, langkah kita ke tempat mulia ini. Semoga ini mukadimah pertemuan kita di surga bersama. Adapun yang ditanyakan oleh Habib Muhammad, itu adalah pertanyaan, bukan pertanyaan beliau. Itu adalah orang yang suka mengangkat, dia orang yang di hatinya sudah jauh dari makna mahabbah kepada Nabi SAW. Teringat suatu ketika Rasulullah SAW, siapa yang tidak tahu Abu Jahal, orang yang paling jahat. Waktu itu lagi ngomongin Abu Jahal. Kemudian Nabi Muhammad mendengar bahwasanya Ikrimah itu sudah masuk Islam, menjadi sahabat Nabi. Ikrimah itu anaknya Abu Jahal. Nabi berkata, dengar Ikrimah mau datang, Nabi berkata, kufu'an Abi Jahal takrimatan li Ikrimata. Tutup mulutmu, jangan ngomong Abu Jahal. Saya ngerti Abu Jahal terkutuk, tapi jangan kau sebut Abu Jahal untuk menjaga hatinya Ikrimah. Ini Abu Jahal yang benar-benar sudah terkutuk. Sekarang ada hamba Allah yang tiba-tiba bertanya dengan kesombongannya. Bapak berkata dengan kesombongannya, Bapak Ibu Nabi Muhammad di neraka, disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dan juga Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Ketahuilah dalam hal ini, itu memang hadis sahih. Akan tapi ketahuilah di dalam akidah yang disepakati ahli sunnah wal jamaah dari masa ke masa, bahwasanya di dalam urusan akidah tidak bisa disandarkan kepada khobar ahad. Ini disepakati ulama. Khobar ahad itu selagi khobar itu, berita itu tidak mutawatir. Mutawatir itu adalah dalam bahasa usul fikihnya qat'iyul wurudi wa qat'iyud dan qat'iyud dalalati. Selagi hadis itu tidak mutawatir, diriwayatkan oleh anjam'in la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhibi. Selagi hadis ini tidak mutawatir, mutawatir itu derajatnya kayak Al-Qur'an. Pasti benar, diriwayatkan oleh jumlah sahabat yang banyak. Maka ketahuilah, selagi itu tidak qat'iyud dalalati wa qat'iyul wurud, tidak mutawatir, tidak bisa dijadikan sandaran akidah untuk kita yakini. Nah, itu kapan? Di saat tidak bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir. Akan tapi biarpun hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, jika bertentangan dengan sesuatu yang mutawatir, secara otomatis akan runtuh, akan jatuh. Ini dalam kaidah usul fikih. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa siapapun sampai ada datang utusan. Sementara ayahanda ibunda Nabi Muhammad meninggal sebelum Nabi Muhammad lahir dan sadar. Bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus. Ayahandanya sebelum Nabi Muhammad lahir. Ibundanya sebelum Nabi Muhammad diutus. Jadi ayat Al-Quran wa ma kunna mu'adzibin jelas. Kami tidak akan menyiksa siapapun. Maka dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati, kalau ada anak kecil meninggal dunia sebelum balik langsung surga. Orang gila dari kecil surga. Orang yang di tengah hutan tidak pernah mendengar seruan dakwah Islamiyah, dia penyembah berhala, surga. Karena apa? Belum ada syariat, belum nyampe kepadanya dakwah. Dan ayah ibunda Nabi Muhammad ini adalah sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Berarti hadis Nabi yang sahih riwayat Imam Bukhari itu bertentangan dengan hadis mutawatir, maka tidak dipakai. Apakah hadis bisa saja? Banyak hadis-hadis sahih ternyata tidak dipakai. Karena apa? Bertentangan dengan sahih yang lainnya atau yang lebih kuat. Banyak perawi-perawi hadis sahih. Imam Malik misalnya menyebutkan satu hadis dalam kitab Muwatta'nya al-khiyar al-bayi'ani bil khiyari malam yatafarraqa. Orang jual beli itu ada khiyar majlis. Akan tapi di dalam mazhab Imam Malik tidak dipakai. Dan banyak di dalam kitab Sahih Bukhari tidak semuanya hadis itu bisa dipakai. Karena apa? Bertentangan dengan hadis yang lainnya. Hadis dengan hadis saja ada tarjih. Apalagi jika hadis bertentangan dengan Al-Quran, maka dari masa ke masa tidak pernah ada yang memakai ayat, memakai hadis tentang Bapak Ibu Nabi Muhammad di neraka. Tidak ada. Kecuali orang akhir zaman yang memang dari dalam hatinya tidak ada mahabbah kepada Nabi SAW. Makanya orang akhir zaman dari salaf tidak pernah ada bahas masalah itu. Jadi kemudian pertama ini para asatid yang perlu kami ingatkan bahwasanya kesalahan mereka itu mereka buat usul sendiri. Perbedaan kita dengan mereka jangan dianggap perbedaan enteng. Makanya tidak bisa ketemu. Karena menurut mereka ini termasuk muassis yang baru meninggal yang katanya muhaddis akhir zaman Albani sudah
Sudah dihentikan fitnahnya sudah. Dia mengatakan bahwasanya ini loh yang jadi fitnah. Khobar ahad bisa jadikan sandaran akidah. Makanya menurut mereka itu kalau sudah hadis sahih langsung antum orang lain bid'ah masuk neraka. Ini karena salah usulnya. Usulnya beda dengan kita. Maka khobar ahad indahum, indah ahli sesat ini, indah ahli dolalah ini, khobar ahad barangkali yang tidak pernah ya sudah yang nggak tahu udah tahu. Khobar ahad itu artinya sebuah berita biarpun sahih, tapi sampai tidak derajat mutawatir, perawi yang tidak banyak dari rombongan yang banyak, makanya khobar ahad. Maka khobar ahad menurut mereka ini sampai hari ini bisa dijadikan sandaran sebagai akidah. Maka orang lain harus percaya. Makanya sekarang banyak keyakinan mereka gara-gara berpegang hadis sahih mengatakan ini syirik, bid'ah, syirik karena asal usulnya yang berbeda. Jadi sudahlah jangan didengar, itu adalah orang yang su'ul adab. Kemudian lagi ada riwayat-riwayat bahwasanya Abu Ibu Nabi Muhammad terbukti tidak pernah menyembah berhala. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Tidak pernah sujud dengan berhala biarpun hidup di kalangan orang yang dijaga dari berzina, dijaga dari berhala. Itu adalah jawabannya seperti itu. Jadi hadis sahih biarpun sahih di Bukhari tidak jaminan itu bisa dipakai. Bahkan kita pernah dengar atau tidak nasih mansukh. Nasih mansukh itu hadis sama-sama sahih, tapi terbukti tarikhnya. Tapi nanti ada dalam diskusi usul fikih namanya at-tarjih, at-tarajuh, at-ta'adul. Jadi tarjih. Jadi kalau ada hadis sahih bertentangan mana yang dipakai, maka ditarjih nanti. Kalau sudah Al-Quran bertentangan dengan hadis, Al-Quran yang qat'iyud dalalati, qat'ul urut bertentangan dengan hadis, yang hadisnya tidak sekuat Al-Quran secara otomatis. Tidak ada satu ulama pun usul fikih yang bisa memakai hadis Al-Quran, hadis yang tadi menerangkan tentang ibu Nabi Muhammad di neraka. Jadi hadis itu tidak kepakai. Itu sudah jelas. Cuman ya orang akhir zaman karena usulnya salah membuat fitnah. Alhamdulillah kok tega. Abu Jahal saja tidak boleh disebut waktu Ikrimah datang. Bagaimana ibunda Nabi SAW? Gimana hatinya? Sampai para guru-guru mulia ditanya aja sudah nangis. Bagaimana Jufri ditanya nangis? Pertanyaan ini bisa muncul dari hati orang. Kayak bertanya ini, apa ibu Nabi? Kalau seandainya iya dan tidak ada seandainya di sini, nggak pantas tanya itu apa urusanmu. Mungkin ini ada di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah karena hatinya jauh dari mahabbah. Tidak ada satu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka semua. Nanti Abu Thalib dan seterusnya macam-macam kisah. Baik, ini saja insya Allah. Ada belum jika ada yang pertanyakan itu mungkin ada yang lainnya. Jelasnya insya Allah ada. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu penampilan Buya di MMJ TV tanggal 24 Senin 24 November, Buya menerangkan bahwa salat dalam perjalanan, dalam jalan macet, dalam kereta. Ya. Waktu itu saya mau masuk, tidak bisa masuk kereta. Baik, subhanallah. Adalah kemudahan, subhanallah. Jadi, ini ya, yang saya tanyakan itu apabila kita melaksanakan ibadah umrah ataupun haji itu dalam jalan kalau salah 9 jam. Ya. Nah itu kita masih lalui satu waktu pas kita lalui. Baik. Sedangkan di dalam pesawat itu kadang-kadang dalam 9 jam kita pasti mau buang air kecil. Mau buang air kecil itu nyucinya itu kita tahu pesawat itu kan kalau orang punya bilang nyuci itu tak tentu dulu air itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Itu yang saya. Baik, ada dua ilmu yang harus disampaikan. Yang pertama adalah masalah sholat. Sholat itu sangat mudah. Kalau masalah menjamak sholat bukan mengkosor apa nih? Jawabnya apa nih? Jadi masalah kemudahan. Tolong jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Imam Haddad rahimahullah ta'ala, beliau adalah syafuq, sangat kasih. Beliau berfatwa bahwasanya wanita yang jadi pengantin takut meninggalkan sholat, maka boleh menjamak sholatnya. Karena pengantin kan syar'i, asalkan dandanannya syar'i. Termasuk Ibnul Mundir, Imam Qaf al-Ash'ashi, termasuk Said Alwi Mufti Mekah mengatakan bahasanya menjamak dalam keadaan sibuk seperti itu, kayak tol, ya, atau kita lagi perjalanan dari Mina kemana, ya, atau itu kan kadang-kadang perjalanan nggak sempat ini. Tapi kalau masih bisa sholat di jalan, sholat di jalan. Tapi kalau di atas kendaraan di tol itu, mohon maaf, kadang-kadang kita memperkirakan tidak diduga macet ya, tidak diduga macet. Maka kalau gambaran kita, misalnya kita lagi sholat zuhur, kemudian di perjalanan dan dugaan nanti asarnya kayak bakal hilang, berarti sholat zuhur dijamak sama asar.
Atau kita lagi di perjalanan sholat duhur, wah nggak mungkin ini. Aduh, saya itu udah sampai asar. Berarti jamak takhir. Kalau ternyata saya sudah sampai asar, macetnya kebablasan. Maka tetap sholat di atas kendaraan sebisanya. Kalau bisa wudu, tidak bisa tidak. Yang penting melakukan sholat ngadep kemana saja. Dan kaidahnya dalam fikih kita adalah semua sholat yang dilakukan dengan tidak memenuhi syaratnya, kayak ngadep kiblat bersuci, karena uzur, maka sholatnya adalah sah, tapi wajib diulang. Itu kaidah. Misalnya kita, mohon maaf, basah kena kencing ya, kena kencing, waduh nggak sholat, nggak ada libur sholat itu ya. Gara-gara kena kencing, waduh saya naik bis nggak bawa apa-apa. Tahu-taunya sudah masuk waktu asar, gimana ini, masa pinjam celananya orang, nggak masuk akal nih. Ya sudahlah, sholat dengan keadaan celana saya kena najis. Berarti sholat dilakukan dalam keadaan tidak terpenuhi syarat, sholatnya adalah sah, tapi wajib diulang. Yang penting tidak dosa. Makanya bahasa fikihnya adalah ihtiroman lil waqt. Jadi tetap wajib melakukan sholat, termasuk di atas kendaraan dan di mana saja. Tolong ini dipakai, jangan sampai ada orang biasa meninggalkan sholat. Adapun masalah najis itu kita harus pakai fikih yang dimudahkan lagi. Jadi jangan sampai kita itu menganggap istinja harus dengan batu. Istinja bisa dengan air. Istinja bukan saja dengan air, tapi ada istinja dengan batu. Subhanallah ya. Nabi mengajari istinja dengan batu, tapi bukan zatnya batu. Syarat-syaratnya batu. Batu yang bisa dijadikan istinja bukan batu, akan tapi sesuatu yang memenuhi syarat 5. Yakuna jamidan, sesuatu yang beku, bukan cair. Tahiran, suci, yang bisa mengangkat. Kholian, bisa mengangkat. Jadi kalau dioleskan itu bisa terangkat. Kalau basah, kalau air bisa keresep. Kalau kotoran buang air belakang bisa ke bawah. Bukan licin kayak beling ya, bukan kayak batu yang licin itu. Kholian. Kemudian tahiran, suci. Kemudian jawaban harus kering. Jadi 5. Ayakuna, sesuatu adalah harus suci, jamidan, beku. Tahiran, suci. Kholian, bisa mengangkat. Kemudian jawaban kering ya. Kemudian ghairu makhtoramin, tidak terhormat. Biarpun kayak batu, tapi kalau makanan manusia, roti, nggak boleh. Tapi kalau tidak terhormat boleh. Contoh sekarang tisu. Tisu itu pertanyaannya, tisu itu beku atau tidak? Beku. Cari tisu yang kering. Tisu itu terhormat atau tidak? Tidak terhormat. Tisu itu ingus segala macam. Tisu adalah di samping dia adalah beku, kemudian dia adalah kering, kemudian bisa mengangkat dan tidak terhormat, ya. Maka saat itulah kita bisa beristinja dengan tisu. Sampai dikatakan oleh para ulama, kalau ada orang merasa jijik dengan istinja dengan batu, maka istinja dengan batu jadi wajib. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pernah istinja dengan batu. Jangan menganggap risih dengan istinja Nabi, akan tapi subhanallah, istinjanya Nabi ternyata sekarang dipakai di hotel mewah sama sahabat. Masuk hotel mewah itu tidak ada air ya, pusing. Ada tisu tok. Gimana ini? Ada. Cuman bukan tisu basah. Kalau tisu basah memindah najis. Kalau tisu basah memindah najis. Jadi asalkan sesuatu yang beku ini, jadi agar bisa kita tetap menjaga agar tidak kena najis. Adapun masalah sholatnya tolong digampangkan, jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Sangat mudah, termasuk kalau kita lagi sibuk pengantin, anak kita menikah, nanti kalau baru dandanan kok dibongkar lagi. Misalnya habis duhur dandan, sholatnya sudah jamak antara duhur dengan asar, terus berapa maghribnya gimana? Tidak usah dilepas dandanan jamak takhir, maghrib sama isya, sholat nanti kalau sudah mau tidur. Itu adalah diperkenankan, dan Imam Haddad berfatwa seperti itu. Subhanallah. Imam Haddad ini dalam fatwanya semacam itu, dan itu juga fatwanya Said Alwi Al-Maliki, Said Alwi As-Segaf, Said Alwi Mufti Mekah, dan juga itu dinukil dari Ibnu Mundir dan Sayyidina Qafal Asy-Syashi. Baik, ini saja insyaallah. Jadi tolong masalah ngaji tisu dengan sederhana. Jangan biasa kencing di celana lah, itu kan bayi ini ya. Nah, celananya najis itu berarti ngompol itu bayi. Jadi kita biasakan dengan tisu dilap seperti itu, tapi tisu yang kering. Kalau basah memindah najis namanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Rasulullah berpesan bahwa yang pertama menyolatkan aku adalah apa? Itu adalah para mereka. Allah di sini maksudnya sedangkan siapa lagi yang menyembah Allah? Yang menyolati.
di Rasulullah adalah Allah. Setelah itu Kita tidak pernah menemukan riwayat itu. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna bersalawat ya. Salawat. Salat tidak. Salam. Ustaz, apa perbedaan Wahabi dan Salafi? Nah, baik. Bagaimana kita mengatasi orang-orang yang seperti ini? Subhanallah. Assalamualaikum. Kita bentengi dengan akidah dulu. Jadi untuk memahami keselamatan akidah kita, tolong hafal 5 identitas. Kalau pengen ngambil menantu ini, kalau pengen jual 5 identitas. Yang pertama dia harus Islam. Islam tidak